యేసుక్రీస్తు అపవాది క్రియలను జయించుటకు అపవాదిని జయించుటకు ఈ లోకమునకు వచ్చి ఉన్నారు. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிசாசை ஜெயிக்கும்படியாய் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். సత్యమునకు సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు నేను పుట్టి తిని అని యేసు ప్రభు చెప్పారు. సత్యத்துக்கு సాక్షియాய் இருக்கும்படி நான் பிறந்தேன் என்று சொன்னார். మన ప్రభు సత్యానికి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ఈ లోకంలో జన్మించి ఉన్నారు. సత్యத்துக்கு సాక్షియాய் இருக்கும்படி இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். కనుక మీరందరూ ఈ రోజున ఈ క్రిస్మస్ ప్రార్థన కూడికకు కూడి వచ్చారు. చాలా సంతోషం. இந்த கிறிஸ்மஸ் ஆராதனைக்கு நீங்கள் அனைவரும் இணைந்து வந்தது மகிழ்ச்சியை தருகிறது. మీరందరూ నూతన వస్త్రాలు ధరించారని నేను తలంచున్నాను. நீங்கள் எல்லோரும் புது ஆடைகளை அணிந்தீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். కొంతమంది పాత వస్త్రాలు ధరించిన వారు కూడా ఉంటున్నారు. இன்னும் சிலர் பழைய உடைகளை உடைத்து இருக்கிறீர்கள். వస్త్రములో ఏమీ లేదు, வஸ்திரத்தில் ஒன்றும் கிடையாது. మన హృదయ అంతరంగంలోనే ఉన్నది. நம்முடைய இருதய அந்தரங்கத்தில் இருக்கிறது. కనుక నూతన వస్త్రముల కంటే నూతన హృదయం అవసరం. புதிய ஆடையை காட்டிலும் புதிய இருதயம் அவசியமாக. యేసయ్య జన్మించిన దినమున మనకు నూతన హృదయం కావాలి. இயேசு பிறந்த நாளிலே நமக்கு ஒரு புதிய இருதயம் உண்டாக வேண்டும். నూతన హృదయమును మనం ధరించుకోవాలి. புதிய இருதயத்தை நாம் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். కనుక యేసయ్య ఈ రోజు జన్మించిన దినం, இயேசு இந்த நாளிலே பிறந்த நாள். కూడిక త్వరగా నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. இந்த கூட்டத்தை சீக்கிரமாய் முடிக்க விரும்புகிறேன். మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మంచిగా భోజనం సిద్ధపరచుకొని మీరు భోజనం చేయాలి. కనుక நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் நன்றாக உணவு தயாரித்து புசிக்க வேண்டும். నేను కూడికను త్వరగా ముగిస్తాను. நான் ஜெப கூட்டத்தை சீக்கிரமாய் முடிக்கிறேன். రేపు సాయంకాలం 6 గంటల నుంచి ఉపవాస ప్రార్థనలు ప్రారంభించబడతాయి. நாளை 6 மணி முதல் உபவாச ஜெப கூட்டங்கள் நடைபெறும். సాయంకాల కూటము, நாளை சாயந்தரத்தில் கூட்டமும், శనివారం ఉదయకాల కూటము, சனிக்கிழமை காலையில் கூட்டமும், శనివారం సాయంకాల కూటము, சனிக்கிழமை மாலையில் கூட்டமும், ఆదివారం ఆరాధనతో ముగించబడతాయి. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையோடு முடித்துக் கொள்ளப்படும். వచ్చే బుధవారం రాత్రికి వేసారిపడి మందిరంలో నూతన సంవత్సర ఆరాధన ఉంటుంది. புதன்கிழமை ராத்திரியிலே வியாசாரப்பாடியிலே புதிய ஆராதனை உண்டு. మీరందరూ పాలు పొందాలి. కుటుంబాలుగా పాలు పొందాలి. நீங்கள் குடும்பமாய் இணைந்து வர வேண்டும் என்று வேண்டுகிறோம். ఉపవాస ప్రార్థనలో కూడా కుటుంబాలుగా అన్ని కూటాల్లో పాలు పొందాలి. ఉపవాస கூட்டத்திலும் எல்லா கூட்டத்திலும் எல்லோரும் இணைந்து கொள்ள வேண்டும். మీ డ్యూటీలకు మీరు వాటన్నిటికీ సెలవు పెట్టుకోవాలి. உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்திலே நீங்கள் அன்றைய நாளிலே லீவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். డ్యూటీలకు జాబ్కు వాటి వీటికి పనులకు వెళ్ళడానికి ఉపవాస ప్రార్థనలో వీలు లేదు. நீங்கள் உபவாச கூட்டத்திலே வேலைக்கு போகக்கூடாது. తప్పకుండా అందరూ పాలు పొందాలి. எல்லோரும் கண்டிப்பாய் அதிலே இணைந்து கொள்ள வேண்டும். అదే మీకు గొప్ప ఆశీర్వాదం. அதுதான் உங்களுக்கு பெரிதான ஆசீர்வாதம். మీకు యేసేపు గారు కేకులు తీసుకొచ్చారంట. కూటమి అయిన తర్వాత ఎక్కడో పెట్టారు, అవి మీరు ఎత్తికి తీసుకోండి. இயேசு அவர்கள் உங்களுக்கு கேக்கை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள், கொடுப்பார்கள். ఎవరికి బాధ్యత లేదు. ఇక్కడ யாருக்கும் அக்கறை கிடையாது. సంఘ పెద్ద కూడా కూటమి టయానికి వచ్చాడు. ஜெப கூட்டத்தின் நேரத்துக்கு அவர் வந்திருக்கிறார். వాలంటీర్లు వచ్చేది లేదు, வாலண்டியர் வருவது, సంఘ పెద్ద వచ్చేది లేదు, சபை மூப்பர் வருவது, బ్రదర్లు పట్టించుకునేది లేదు. பிரதரும் நினைப்பது கிடையாது. ఇలా ఉంది మన క్రిస్మస్. இப்படி கிறிஸ்துமஸ் இருக்கிறது. ఎవరో కేకులు తెచ్చి పెట్టారంట, నేను పోయి తీసుకొచ్చి మీ అందరికి ఇవ్వాలి. கேக் எங்கே வைத்திருக்கிறார், நான் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு அனைவரும் கூட. ఒక బాధ్యత అనేది ఉండట్లేదు. ஒரு అక్కறை ఇல்லாமல் இருக்கிறார். బాధ్యతగా పనిచేస్తారని సంఘ పెద్దను వాలంటీర్లను నిర్ణయించాము. அக்கறையோடு வேலை செய்வார்கள் மூப்பரையும் வாலண்டியரும் நியமித்தோம். ఏమి బాధ్యత లేదు. ஒன்றும் கவலைச்சிருக்கிறார்கள். బాధ్యతగా చేస్తే మంచిది. అక్కறையோடு இருந்தால் ఈ நன்றாயிருக்கும். క్రిస్మస్ రోజు నూతన హృదయం ధరించుకుంటే మంచిది. கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே நல்ல இருதயத்தை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். తర్వాత అందరూ మంచిగా పరిచర్యలో పాలు పొందండి. எல்லோரும் ஊழியத்திலே பங்கு பெறுங்கள். పరిచర్య అంటే అయిపోయినాక సాపలు చుట్టేది అనుకుంటున్నారు. ஊழியம் என்றால் முடிந்த பிறகு பாயை சுருட்டுவது ముందే நினைக்கிறேன். వచ్చి మందిరం అంతా శుభ్రం చేసుకొని సిద్ధపరిచేది పరిచర్య. முதலையாவது வந்து ஆலயத்தை சுத்தம் செய்து எல்லாவற்றையும் ஆயத்தமாக்க வேண்டும். ప్రార్థన అయినాక సాపలు చుట్టి ముసలాళ్ళు కూడా చుడతారు. ஜெபம் முடிந்த பிறகு பாயை சுருட்டுவது கிழவர்கள் வயதானவர்களும் செய்வார்கள். ఓడ వంటి ముసలాళ్ళైనా ఓడి చేస్తారు. வயதானவர்களும் பெருக்கிக் கொள்வார்கள். అది కాదు, ముందే వచ్చి అన్ని సిద్ధపరచుకోవాలి. முதலாவது வந்து எல்லாவற்றையும் ஆயத்தமாக்க வேண்டும். ఎందుకు అందరూ నూతనంగా తీర్మానం చేసుకొని ఈ క్రిస్మస్ దినాన మంచిగా సేవలో కొనసాగాలని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. புதிய தீர்மானங்களை எடுத்து ஊழியத்திலே பங்கு பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రావడం ద్వారా గొప్ప వెలుగు కలిగింది. இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்ததினால் ஒரு பெரிய வெளிச்சம் உண்டானது. చీకటి మరణ ఛాయలు తొలగిపోయినాయి. இருளும் மரணத்தின் ஆதிக்கம் அழிந்து போனது. అంధకారంలో కూర్చున్న వారికి గొప్ప వెలుగు కలిగింది. இருட்டில் இருந்த ஜனங்களுக்கு வெளிச்சம் உண்டானது. రోగాలకి పాపానికి ఒక విడుదల కలిగింది. பாவத்திற்கும் வியாதிக்கும் விடுதலை உண்டானது. కనుక గొప్ప సంతోషాన్ని ప్రభు అనుగ్రహించారు. ஆகவே மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தேவன் ఈ கொடுத்திருக்கிறார். క్రిస్మస్ సందర్భముగా ఒక చిన్న వాక్యాన్ని మనం చదువుకొనబోతున్నాం. இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே ஒரு சிறிய வேதத்தை வாசிக்க போகிறோம். కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 1 கொரிந்தியர் 15వ
అధ్యాయము 15ஆம் அதிகாரம் 34వ వాక్యమును చదువుకొనబోతున్నాం. 34ஆம் வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 1 కొరింథీయర్ 15వ అధ్యాయము 15ஆம் அதிகாரம் 34వ వాక్యము. 34ஆம் வசனம். నీతి ప్రవర్తన గలవారై நீதிக்கேற்ற விழித்துக்கொண்டு మేల్కొని விழித்துக்கொண்டு పాపము చెయ్యకుడి. பாவம் செய்யாமல் దేవుని గురించిన జ్ఞానము కొందరికి లేదు. தேவனை பற்றிய அறிவில்லாமல் இருக்கிறார்கள். ఈ వాక్యంలో రాయబడినటువంటి విషయము இந்த வேதத்தில் எழுதப்பட்ட வார்த்தை నీతి ప్రవర్తన గలవారై நீதியாய் விழித்துக்கொண்டு మేల్కొనవలెనని వాక్యం హెచ్చరిస్తుంది. விழித்துக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. పాపము చెయ్యకుడి అని హెచ్చరిస్తుంది. பாவம் செய்யாதீர்கள் என்று எச்சரிக்கிறது. దేవుని గురించిన జ్ఞానం కొందరికి లేదు. தேவனை குறித்த ஞானம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். అందరికి కాదు, எல்லோருக்கும் அல்ல, కొందరికి లేదు. சிலருக்கு தேவனை குறித்த ஞானம் இல்லை. కొందరు దేవుని జ్ఞానం కలిగి ఉంటున్నారు, சிலர் தேவ ஞானத்தோடு இருக்கிறார்கள், జ్ఞానంగా నడుచుకుంటున్నారు. ஞானமாய் நடக்கிறார்கள். కానీ అందరికీ దేవుని జ్ఞానం అనేది లేదు. எல்லோருக்கும் தேவ ஞானம் இல்லாமல் నీతి இருக்கிறார்கள். ప్రవర్తన గలవారై நீதியின் பிரவர்த்தனையோடு పాపము చెయ్యకుడి అని వాక్యం చెప్తుంది. பாவம் செய்யாதீர்கள் என்று வேதம் క్రిస్మస్ சொல்கிறது. దినమున கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே మనమంతా నీతి ప్రవర్తన గలవారమై ఉండాలి. நாம் అனைவரும் நீதி கேட்டாற்போல் வாழ வேண்டும். మనం పాపము చెయ్యకూడదు. நாம் பாவம் செய்யக்கூடாது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, దేవునికి వచ్చిన జ్ఞానం మనం కలిగి ఉండాలి. தேவனை கேட்ட ஞானம் இருக்க வேண்டும். మనలో నీతి ప్రవర్తన కలుగు చేయడం కొరకే ప్రభు జన్మించారు. நமக்குள் நீதி உண்டாக்கும்படியாய் தேவன் இந்த உலகத்திற்கு మన வந்தார். పాపము చేయకుండా కొరకే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో జన్మించారు. நாம் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். కనుక మనం ఈ నీతి ప్రవర్తన గలవారమై పాపము చేయకుండా ఉండాలనిదే దేవుని యొక్క వాక్యం. ஆகவே நீதி கேட்டாற்போல் பாவம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் வசனம். దైవ జ్ఞానం మనం కలిగి ఉండాలి. தேவ ஞானத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும். మరి ఈ వాక్యమును మనము యోసేపునకు గమనించి మనం చూసినట్లయితే இந்த వசனத்தை யோசேப்போடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் మత్తయి సువార్త மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் మొదటి అధ్యాయము முதல் அதிகாரம் 24వ వాక్యము 25వ వాక్యమును మనం చదువుకుందాం. 24, 25 వசனத்தை வாசிக்கலாம். యోసేపు నిద్ర మేల్కొని யோசேப்பு நித்திரை தெளிந்து ప్రభు దూత తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము చేసి கர்த்தருடைய தூதன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே செய்து తన భార్యను చేర్చుకొని தன் மனைவியை சேர்த்துக் கொண்டு ఆమె కుమారుడి కను వరకు அவள் குமாரனை பெரும் மருவும் ఆమెను ఎరుగకుండెను. அவளை அறியாதிருந்தான். అతడు ఆ కుమారునికి యేసు అని పేరు పెట్టెను. அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிட்டான். ఇక్కడ యోసేపు మేల్కొన్నట్లుగా మనం వాక్యంలో చూస్తున్నాం. இங்கே யோசேப்பு எழுந்ததாய் நாம் பார்த்துக் ఆయన கொண்டிருக்கிறோம். మేలుకొని జరిగించిన కార్యం ఏమనగా, அவர் விழித்திருந்து நடப்பித்த காரியம் என்னவென்றால், దూత తనకు ఆజ్ఞాపించినదంతా చేశాడు. தூதன் தனக்கு கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் செய்தான். మరియను చేర్చుకున్నాడు. மரியாதை சேர்த்துக் கொண்டான். ఆమెను ఎరుగకుండెను. அவளை அறியாதிருந்தான். యేసయ్య అని యేసు అను పేరు ఆ పుట్టిన శిశువుకు పెట్టాడు. பிறந்த குழந்தைக்கு இயேசு என்று பெயரிட்டான். యోసేపు ఎందుకొరకు మేల్కొన్నాడు? யோசேப்பு எதற்காக விழித்துக் கொண்டான்? ఆయన నీతి ప్రవర్తన కలిగిన వాడు. அவர் நீதியோடு ஜீவித்த மனிதன். 19వ వాక్యములో 19ஆம் வசனத்தில் ఆమె భర్త అయిన యోసేపు నీతిమంతుడై ఉండెను. அவர் புருஷனாகி யோசேப்பு நீதிமானாய் இருந்தான். యోసేపు నీతి కలిగిన వాడు, யோசேப்பு நீதிமானாய் இருக்கிறான். నీతి ప్రవర్తన కలిగిన వాడు, நீதியின் கிரியைகள் உடையவனாய் இருந்தான். యూదా వంశమందు పుట్టినవాడు. யூதா வம்சத்திலே பிறந்தவன். కనుక ఆయనలో నీతి ప్రవర్తన మనం చూస్తున్నాం. அவனுக்குள் நீதியின் காரியத்தை காண்கிறோம். నీతి ప్రవర్తన గల వారి మేలుకోవాలని వాక్యం చెప్తుంది. நீதியாய் ஜீவிப்பவர்கள் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று కనుక சொல்லப்படுகிறது. ఇక్కడ ఈ వాక్యములో యోసేపు మేల్కొన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. இந்த வசனத்திலே யோசேப்பு விழித்துக் கொண்டதாய் பார்க்கிறோம். ఆయన ఎందుకొరకు మేల్కొన్నాడు? எதற்காக அவன் விழித்துக் கொண்டான்? దూత తనకు ఆజ్ఞాపించినదంతా చేయుట కొరకే మేల్కొన్నాడు. தூதன் தனக்கு கட்டளையிட்டவைகளை செய்யும்படியாய் விழித்துக் கொண்டான். ఈ క్రిస్మస్ దినమున మనము మేల్కోవాలి. இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே நாம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். ప్రభు రాకడానికి సమీపంగా కనబడుతున్నది. கர்த்தருடைய வருகை சமீபமாய் இருக்கிறது. యేసయ్య వచ్చే సమయం ఆసన్నమై ఉంటున్నది. இயேசு வருகிற நாளிகை சமீபமாய் இருக்கிறது. అక్కడ సూచనలన్నీ మనకు కనబడుతున్నాయి. வருகையின் அடையாளங்கள் நடைபெறுகிறது. కనుక మనం మేలుకోవాలని వాక్యం చెప్తుంది. ஆகவே நாம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று మనం சொல்லப்படுகிறது. ఎందుకొరకు మేల్కోవాలి? క్రిస్మస్ దినమున எதற்காக நாம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும்? దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపించినవి చేయుట కొరకై మేల్కోవాలి. தேவன் கட்டளையிட்டவைகளை
செய்யும்படியாய் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். క్రిస్మస్ రోజున కూడా అనేక మంది ఇంకా నిద్రిస్తూనే ఉంటున్నారు. கிறிஸ்துமஸ் நாளிலும் அநேகர் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். అనేక మంది నిద్రలోనే కనబడుతున్నారు. அநேகர் இன்னும் தூங்கிக் ఒక கொண்டிருக்கிறார்கள். మెలకువ కలిగిన జీవితం అనేది కనిపించట్లేదు. ஒரு விழிப்பின் ஜீவிதம் இல்லாமல் இருக்கிறது. మనమైతే అలా ఉండకూడదు. நாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது. మనం మేలుకొని ఉండాలని వాక్యం చెప్తుంది. நாம் விழித்திருக்க வேண்டும் என்று வசனம் சொல்கிறது. ఆయన ఆజ్ఞాపించినవన్నీ మనం చేయుట కొరకే మేల్కోవాలి. அவர் கட்டளையிட்டவைகளை நாம் செய்யும்படி விழித்திருக்க வேண்டும். అదే నిజమైన క్రిస్మస్ మన జీవితంలో. அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில். దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపించినవి మనం చేసినప్పుడు, தேவன் கட்டளையிட்டவைகளை செய்யும் போது దేవుని మహిమ గల కార్యాలు మనం చూడగలుగుతాం. தேவனுடைய மகிமையான காரியங்களை காண்போம். మరి యోసేపు దూత తనకు ఆజ్ఞాపించినదంతా జరిగించుటకు ఆయన మేల్కొన్నాడు. தூதன் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் செய்யும்படியாய் அவன் விழித்துக் கொண்டான். పరిశుద్ధ గ్రంథములో కూడా చాలా మంది భక్తులు దేవుడు తమకు ఆజ్ఞాపించినది వారు నెరవేర్చారు. பரிசுத்த வேதாகமத்திலே அநேக பக்தர்கள் தேவன் கட்டளையிட்டவைகளை అప్పుడు நிறைவேற்றினார்கள். దైవ కార్యములు వారి యందు జరిగించబడ్డాయి. அப்போது தேவனுடைய காரியங்கள் அங்கே நடைபெற்றது. ఆది కాండము 6వ అధ్యాయం 22వ వాక్యంలో ஆதியாகமம் 6:22 வசனத்தில் దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము జరిగించెను అని మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. தேவன் கட்டளையிட்டபடி நடப்பித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ఆది కాండము 6వ అధ్యాయం 22వ వాక్యము, ஆதியாகமம் 6:22 దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము యావత్తు చేసెను. தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடி அவன் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார். నోవాహుకు దేవుడు ఏదైతే ఆజ్ఞాపించాడో, நோவாவிற்கு தேவன் எதை கட்டளையிட்டாரோ ఆజ్ఞాపించినది యావత్తు చేసినట్లుగా వాక్యంలో రాయబడింది. கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் அவன் செய்தான் என்று வேதம் சொல்கிறது. 21వ వాక్యాన్ని మనం గమనించినప్పుడు 21ஆம் வசனத்தை பார்ப்போமானால், పక్షులేమి, పశువులేమి, మృగములేమి, பசுக்களும் மிருகங்களுமாய் இருந்தது. భూమి మీద ప్రాకు పురుగులేమి, பூமியில் ஊரும் பிராணிகளும், భూమి మీద సంచరించు సమస్త శరీరులేమి, பூமியிலே சஞ்சரிக்கிற சகல ஜீவராசிகளும், సమస్త నరులేమి చచ్చిపోయిరి. எல்லா மனிதர்களும் அழிந்து போனார்கள். 23వ వాక్యములో 23ஆம் வசனத்தில், నరులతో కూడా పశువులను, పురుగులను, ఆకాశ పక్షులను, மனிதர்களோடு புறாக்களும் ஆகாயத்தின் பறவைகளும், నేల మీద ఉన్న జీవరాశులన్నీ తుడిచివేయబడి, பூமியில் இருந்த எல்லா ஜீவன்களும் அடைந்து అవి போகப்பட்டது. భూమి మీద నుండకుండా తుడిచివేయబడి, அது பூமியில் இராமல் நிராகரிக்கப்பட்டது. నోవాహును అతనితో కూడా ఆ ఓడలో ఉన్నవి మాత్రము మిగిలి ఉండేవి. நோவாவும் தனக்கு பேழைக்குள் இருந்தவை மாத்திரம் தப்பியது. 21వ వాక్యములో మనం చదువుతున్నాం, 21ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், భూమి మీద ఉన్న సకల జీవరాశులు సర్వ శరీరులు చనిపోయిరి. பூமியிலே இந்த சகல ஜீவராசிகளும் சரீரங்களும் மாண்டு போயின. 23వ వాక్యములో మనం చదువుతున్నాము, 23ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், నోవాహును నోవాహుతో ఉన్న జీవరాశులన్నీ మిగిలి ఉండేను. நோவாவும் நோவாடு இருந்த ஜீவராசிகள் மீதமாயிருந்தது. 21వ వాక్యములో చనిపోయినటువంటి ఒక గుంపుని, ఒక జనాంగాన్ని చూస్తున్నాం. மரித்ததான ஒரு கூட்டத்தை அங்கே 21ஆம் வசனத்தில் ఎన్నో பார்க்கிறோம். జీవరాశులు చనిపోయినట్లుగా చూస్తున్నాం. எத்தனோ ஜீவராசிகள் மாண்டு போயின. 23వ వాక్యములో నోవాహుతో ఉన్నవారు, నోవాహుతో ఉన్న జీవరాశులు బ్రతికే ఉన్నాయి. 23ஆம் வசனத்திலே நோவாவும் நோவாவோடு கூட பேழையில் இருந்தவைகள் ఈ காக்கப்பட்டது. రెండు వాక్యముల యొక్క వ్యత్యాసం ఏమి? இந்த ரெண்டு வசனத்தின் வித்தியாசங்கள் என்ன? నోవాహుతో ఉన్న జీవరాశులు తనతో ఉన్నవారు మిగిలి ఉండటానికి కారణం, நோவாவும் தன்னோடு இருந்தவர்கள் காக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன? దేవుడు ఆజ్ఞాపించినది యావత్తు ఆయన జరిగించాడు. தேவன் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் செய்து ఆ முடித்தார். నశించిపోయి చనిపోయినటువంటి వారు அழிந்து போய் மாண்டு போனவர்கள் వారు దేవుని ఆజ్ఞ నెరవేర్చలేదు, தேவனுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றவில்லை. వారు దేవుని ఆజ్ఞకి లోపడలేదు, தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. వారు దేవుని మాట చెవిన వేసుకోలేదు, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கவில்லை. వారి ప్రవర్తన సరిదిద్దుకోలేదు, தங்களுடைய நடைமுறைகளை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை. దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగి ఉండలేదు. தேவனிடத்தில் பயபக்தியோடு ஜீவிக்கவில்லை. అందుకే వారు నశించిపోయిరి. ஆகவே அவர்கள் மரித்து போனார்கள். దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపించినది యావత్తు మనం జరిగించినట్లయితే, தேவன் நமக்கு கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றினார். నీవును నీతో ఉన్నవారు నీ కలిగిన సమస్తము బ్రతికే ఉందురు. நீயும் உன்னோடு இருப்பவர்களும் ஜீவித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். నోవాహుతో ఉన్నవారికి దేవుడు ఒక గొప్ప రక్షణ అనుగ్రహించాడు. நோவாவுக்கும் தன்னோடு இருந்தவர்களுக்கு தேவன் ஒரு ரட்சிப்பை கொடுத்தார். నోవాహుతో కూడా 8 మంది రక్షించబడిరని మన వాక్యంలో చూస్తాం. நோவாவோடு 8 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்று வேதத்தில் వారు பார்க்கிறோம். రక్షించబడటానికి కారణం ఏమి? அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட காரணம் என்ன? దేవుడు ఆజ్ఞాపించినది యావత్తు జరిగించెను. தேவன் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார். క్రిస్మస్ రోజున మీరు మేల్కొని கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே விழித்துக் கொண்டு దేవుడు ఆజ్ఞాపించినదంతా జరిగించండి. தேவன் கட்டளையிட்டதை நடத்தி முடியுங்கள். అప్పుడు నీకు నీ కుటుంబానికి దేవుడు గొప్ప రక్షణ ఇస్తాడు. அப்போது உனக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் ஒரு பெரிய ரட்சிப்பை రక్షణ உண்டாக்குவார். అనుగ్రహించిన కొరికే యేసు ప్రభు జన్మించారు. ரட்சிப்பு தரும்படியா இயேசு இந்த உலகத்திற்கு ప్రభు ఇచ్చే வந்தார். రక్షణ మనం పొందవాలంటే தேவன் கொடுக்கிற ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள అది నీకు வேண்டும். మాత్రమే కాదు, அது உனக்கு மாத்திரமல்ல, నీ కుటుంబానికి నీతో ఉన్న వారందరికీ అవసరం. உன் குடும்பத்திற்கும் உன்னோடு இருப்பவருக்கு அவசியமாக
అందుకే దేవుడు ఆజ్ఞాపించినదంతా మీరు జరిగించండి. ஆகவே தேவன் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி దేవుడిచ్చే గొప్ప రక్షణ అనుభవించండి. தேவன் கொடுக்கிற பெரிதான ரட்சிப்பை அனுபவியுங்கள். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, నిర్గమకాండం 40వ అధ్యాయము 40వ அதிகாரம் 16వ వాక్యమును మనం గమనించినప్పుడు 16వ వచనத்தை గమనింపோமானால் నిర్గమకాండము 40వ అధ్యాయము 40వ அதிகாரம் 16వ వాక్యము 16వ వచనం. మోషే ఆ ప్రకారము చేసెను, మోసే అందబడియే செய்தான், యెహోవా అతనికి ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నిటినీ చేసెను, கர்த்தர் தனக்கு கற்பித்தபடியெல்லாம் செய்து முடித்தார், అలాగుననే చేసెను. அப்படியே செய்தான். ఇక్కడ మోషే దేవుడు తనకు ఆజ్ఞాపించినవన్నీ జరిగించాడు. மோசேவுக்கு கர்த்தர் சொன்னபடியே அவன் செய்து முடித்தான், అలాగే చేశాడు. அப்படியே செய்தான். కనుక ఇక్కడ ఏం జరిగింది? இங்கே என்ன நடைபெற்றது? 34వ వాక్యం. 34వ అప్పుడు வசனம். మేఘము ప్రత్యక్షపు గుడారమును కమ్మగా, அப்போது மேகம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை மூடினது, యెహోవా తేజస్సు మందిరము నింపెను. கர்த்தருடைய மகிமை ஆலயத்தை ప్రియమైన நிரப்பினது. దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము చేశాడు, தேவன் கட்டளையிட்டபடியே செய்தார், అలాగే చేశాడు. அப்படியே செய்தார். తనకు తోచినట్టుగా కాదు, தனக்கு பிடித்தது போல அல்ல, మనుషులు చెప్పినట్టుగా కాదు, மனிதர்கள் சொன்னபடி அல்ல, తనతో ఉన్నవారు ఇచ్చిన సలహాల ప్రకారం కాదు, தன்னோடு இருந்தவர்கள் சொன்னபடி அல்ல, దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా మోషే జరిగించాడు. தேவன் கட்டளையிட்டபடியே செய்து முடித்தார். దేవుడు ఏది తనకు ఆజ్ఞాపించనో தேவன் எதை கட்டளையிட்டாரோ సమస్తము అలాగే చేశాడు. எல்லாவற்றையும் அப்படியே செய்தார். దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం జరిగించినందువలన தேவன் கற்பித்தபடி நடந்ததினாலே ఏం జరిగింది? என்ன நடந்தது? దేవుని యొక్క మేఘం అక్కడికి దిగి వచ్చింది. தேவனுடைய மேகம் அங்கே இறங்கினது. యెహోవా తేజస్సు మందిరము నిండింది. கர்த்தருடைய மகிமை ஆலயத்தை దేవుని நிரப்பினது. మహిమతో మందిరము నింపబడింది. கர்த்தருடைய மகிமையினால் ஆலயத்தை దేవుని మహిమ நிரப்பினார். ప్రజలకి కనబడింది. தேவ மகிமை ஜனங்கள் கண்டார். యాజకులు ఆ మహిమతో నింపబడ్డారు. ஆசாரியர் மகிமையினால் వారు நிரப்பப்பட்டார்கள். నిలవలేనంతగా మహిమతో నింపబడ్డారు. நிற்க முடியாத அளவிலே அபிஷேகம் దేవుని మందిరమంతా మహిమతో నింపబడెను. ஆலய మహిமையினால் நிரப்பப்பட்டது. యెహోవా తేజస్సు దిగి వచ్చెను. தேவனுடைய மகிமை அங்கே இறங்கினது. క్రిస్మస్ దినమున దేవుని మహిమ కనబడాలి. கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே தேவ மகிமை பார்க்க దేవుని తేజస్సుతో నింపబడాలి. தேவனுடைய மகிமையினால் நிரப்பப்பட యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో జన్మించినప్పుడు గొప్ప వెలుగు కలిగెను. இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்தபோது பெரிய வெளிச்சம் உண்டானது. చీకటి అంధకారం తొలగిపోయింది. இருள் அங்கே நீங்கினது. ఆయన పరలోక సైన్య సమూహముతో ఆ పరలోక సైన్య సమూహమే ఆయన జన్మించి పరుండబెట్టబడిన దగ్గరికి వచ్చారు. பரலோக தேவ தூதர்களே அவர் புரண்டிருக்கிற இடத்திற்கு வந்தார்கள். సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమని వారు స్తుతించారు. உன்னதமான தேவனுக்கு மகிமை என்று యేసు துதித்தார்கள். ప్రభు అక్కడ ఉన్నందువల్ల అక్కడ మహిమ కనబడుతున్నది. இயேசு அங்கே இருந்ததினால் மகிமை உண்டானது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவஜனமே, దేవుడు ఆజ్ఞాపించినవన్నీ జరిగించండి. தேவன் கட்டளையிட்டதை நடப்பி, దేవుడు సెలవిచ్చినవన్నీ జరిగించండి. தேவன் சொன்னதை செய்யுங்கள். దేవుని మహిమను మీరు చూడబోతున్నారు. தேவ மகிமையை காண்பீர்கள். దేవుని మహిమ మీకు ప్రత్యక్షము కాబోతున్నది. தேவனுடைய மகிமை வெளிப்பட போகிறது. ఆయన మహిమతో మనము నింపబడదుము. அவருடைய மகிமையினால் நிரப்பப்படும். దేవుని మహిమ నీకు కనబడినట్టయితే, தேவ மகிமையை நீங்கள் దేవుని கண்டால், మహిమ నీతో ఉన్నట్టయితే, தேவ மகிமை உன்னோடு దేవుని இருந்தால், మహిమతో నీవు నింపబడినట్లయితే, தேவ மகிமையினால் ఆయన நிரப்பப்பட்டால், మహిమలో మీ ప్రతి అవసరతలు తీర్చబడును. அவருடைய மகிமையினால் எல்லா தேவைகளும் మీ சந்திக்கப்படும். అక్కరలన్నీ మహిమలో తీర్చబడును. அவருடைய எல்லா அக்கறையும் தேவ மகிமையினால் தீர்ப்பார். ఇశ్రాయేలు కొంతకాలము దేవుని మహిమ కనిపించలేదు. இஸ்ரவேல் மக்கள் சில நாட்கள் மகிமை காணவில்லை. అట్టి పరిస్థితిలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. அந்த நாட்களில் அநேக இக்கட்டுக்குள்ளாகி ఎన్నో போனார்கள். సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ వచ్చారు. எத்தனையோ பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டார்கள். శత్రువుల చేత తరమబడుతూ వచ్చారు. சத்துருவினால் துரத்தப்பட்டார்கள். నెమ్మది లేకుండా జీవిస్తూ వచ్చారు. நிம்மதி இல்லாமல் வாழ்ந்தார்கள். దేవుని మహిమ కనబడినప్పుడు தேவ மகிமை காணாத போது వ్యక్తిని హీన దశకు వచ్చారు. ஈனமான நிலைமைக்கு హీన வந்தார்கள். దశలో ఉన్నారు. தாழ்மையான நிலைமையை భయంకరమైన தள்ளப்பட்டார்கள். పరిస్థితులు అనుభవించారు. பயங்கரமான சூழ்நிலைக்குள் దేవుని போனார்கள். మహిమ ఎప్పుడైతే వారికి కనబడెనో, தேவ மகிமை கண்ட போதோ వారి దేవుడు వారి మధ్యలోనికి దిగి వచ్చెను. தேவன் அவர்கள் மத்தியிலே వారికి இறங்கினார். గొప్ప జయము కలిగెను. அவர்களுக்கு ஜெயத்தை உண்டாக்கினார். దీనస్థితి తొలగిపోయెను. அவருடைய தாழ்மை வாழ்க்கை நிராகரிக்கப்பட்டது. శత్రువుల మీద వారికి జయం కలిగెను. சத்துருவின் மீது ஜெயம் உண்டானது. ఆజ్ఞాపించినవన్నీ చేయండి. கற்பித்தபடி செய்யுங்கள். దేవుని మహిమ దిగి వచ్చును. தேவ மகிமை இறங்கி வரும். దేవుని మహిమ దిగి వచ్చును. தேவ மகிமை இறங்கி வரும். గట్టిగా హల్లెలూయా అని చెప్పండి. క్రిస్మస్ దినమున మనం మేలుకొని ఏం చేయవలెను? கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே விழித்துக் கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும்? ఆయన ఆజ్ఞాపించినవన్నీ మనం జరిగించాలి. அவர் கற்பித்தபடி நாம் செய்ய வேண்டும். దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ముందు చెప్పు.
దేవుడు ఆజ్ఞాపించినవన్నీ మనం చేయాలని వాక్యం చెప్తుంది. தேவன் கற்பித்தவைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று வசனம் యెహోషువ சொல்கிறது. గ్రంథము யோசுவாவின் புத்தகம் 4వ అధ్యాయము 4ஆம் அதிகாரம் 10వ వాక్యమును మనం గమనిద్దాం. 10ஆம் వచనத்தை వాசிக்கலாம். యెహోషువ గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. யோசுவாவின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். యెహోవా యెహోషువకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు, கர்த்தர் யோசுவாவுக்கு கட்டளையிட்டபடி, అనగా அப்படி என்றால் మోషే యెహోషువకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు மோசே யோசுவாவுக்கு கட்டளையிட்டபடி నెరవేరు వరకు நிறைவேறும் வரைக்கும் యాజకులు మందసములు మోయించు ஆசாரியர்கள் அந்த குடாரத்தை சுமந்து கொண்டு యోర్దాను నడుమ నిలవబడగా யோர்தான் நதியிலே நின்றார்கள். జనులు త్వరపడి దాడిరి. ஜனங்கள் தீவிரித்து கடந்து போனார்கள். యెహోవా యెహోషువకు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా கர்த்தர் யோசுவாவுக்கு கட்டளையிட்டபடியே అలాగే నెరవేర్చాడు. அப்படியே நிறைவேற்றினார். దేవుడు యెహోషువకు ఏదైతే ఆజ్ఞాపించనో, தேவன் யோசுவாவுக்கு எதனை கட்டளை கொடுத்தாரோ, మోషే ఏదైతే యెహోషువకు ఆజ్ఞాపించనో, மோசே யோசுவாவுக்கு கட்டளை கொடுத்தானோ, ఆజ్ఞాపించినదంతయు అలాగే జరిగించాడు. கட்டளையிட்டவைகளை அப்படியே செய்தார். దేవుడు యెహోషువకు ఏమి ఆజ్ఞ ఇచ్చారు? தேவன் யோசுவாவுக்கு எதை கொடுத்தார்? మీరు రేపటి దినమున యోర్దాను దాటబోతున్నారు. நாளைய தினத்திலே யோர்தானை கடக்க போகிறீர்கள். కనుక మిమ్మును మీరు శుచిపరచుకొని పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. உங்களை நீங்களே பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று దేవుడు మీ சொன்னார். మధ్యలో అద్భుతమైన కార్యం జరిగించబోతున్నారు. கர்த்தர் உங்கள் மத்தியிலே அற்புதத்தை நடைபெற செய்வார். యాజకులు సర్వలోక నాథుని యొక్క నిబంధన మందసముల భుజముల మీద మోసుకుంటూ ஆசாரியர்கள் அந்த பெட்டியை சுமந்து கொண்டு సర్వ సమాజానికి ముందు నడవాలి. எல்லா ஜனத்திற்கு முன்பாய் நடக்க வேண்டும். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, అలా సర్వ సమాజానికి ముందు నడిచి ప్రయాణం చేయాలి. அப்படி எல்லா ஜனத்திற்கு முன்பதாய் அவர்கள் நடந்து போக வேண்டும். అలాగే యాజకులు నిబంధన మందసమును వారి భుజముల మీద ఎత్తుకున్నారు. ஆசாரியர்கள் அந்த நிபந்தனை பெட்டியை சுமந்து கொண்டு போனார்கள். వారు ఇప్పుడు బయలుదేరి ముందు సాగుతున్నారు. அவர்கள் முன்னோக்கி போய் கொண்டிருந்தார்கள். యోర్దాను నది దగ్గరికి వెళ్లి ఎప్పుడైతే వారి పాదాలు ఆ నీళ్లకు తాకినో, யோர்தான் நதியிலே தன்னுடைய காலடிகளை வைத்தபோது యోర్దాను ప్రవహించుచుండగా ఆ నీళ్లు ఏకరాశిగా నిలబడిపోయినాయి. ஓடிக்கொண்டிருந்த நதியானது அப்படியே குவியலாய் நின்று போனது. యోర్దాను మధ్యలోనికి వచ్చి యాజకులు మందస్సు ఎత్తుకొని నిలబడి ఉన్నారు. யோர்தான் நதியிலே நடுவிலே வந்து உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொண்டார்கள். లక్షలాది మంది ఇశ్రాయేలు జనాంగం అంతా యోర్దాను దాటి కనాను దేశానికి వెళ్ళారు. பல லட்ச ஜனங்கள் யோர்தானை கடந்து யோர்தானுக்கு சேர்ந்தார்கள். వారందరూ దాటేంత వరకు యాజకులు మందసాన్ని ఎత్తుకొని అక్కడే మధ్యలో నిలబడి ఉన్నారు. அவர்கள் அதை கடக்கும் வரைக்கும் அவர்கள் பெட்டியை சுமந்து கொண்டு அங்கேயே நின்றார்கள். ఆరిన నేలన వాళ్ళంతా దాటి వెళ్ళిపోయారు. உலர்ந்த நிலத்திலே அவர்கள் நடந்து போனார்கள். ఇలా మందస్సును ఎత్తుకొని యోర్దాను నడమ యాజకులు నిలిచి ఉంటారని దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చారు. உடன்படிக்கையை சுமந்து கொண்டு யோர்தான் நதியிலே நிற்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் கட்டளை கொடுத்தார். దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చినట్లుగా వారి మందస్సాన్ని ఎత్తుకొని యోర్దాను నడమ నిలిచి ఉన్నారు. தேவர் கட்டளையிட்டபடியே அதை சுமந்து கொண்டு அங்கே நின்றார்கள். మరి ఎంత కాలం ఎంతసేపు అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు? அவர்கள் எத்தனை மணி நேரம் அங்கே நின்றார்கள்? ఇశ్రాయేలు సర్వ సమాజము దాటి వెళ్ళేంత వరకు నిలిచి ఉన్నారు. இஸ்ரவேல் மக்கள் எல்லோரும் கடந்து போகும் மட்டுமாய் వారు நின்றார்கள். 1000-2000 మంది కాదు, அவர்கள் போனது 2000 பேர் அல்ல, లక్షలాది మంది ప్రజలు ఉన్నారు. பல லட்ச ஜனங்கள் உண்டு. లక్షలాది మంది ప్రజలు యోర్దాను దాటేంత వరకు నడుమన యోర్దాను నడుమ వాళ్ళు నిలిచే ఉన్నారు. பல லட்ச ஜனங்கள் கடக்கும் வரை யோர்தான் நதியிலே நின்றார்கள். మరి ఊరకే నిలబడలేదు. அவர் சும்மா அங்கே நிற்கவில்லை. నిబంధన మందసాన్ని భుజముల మీద ఎత్తుకొని నిలబడ్డారు. உடன்படிக்கையின் பெட்டியை அவர்கள் சுமந்து கொண்டு ఇలా நின்றார்கள். దేవుడు వారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. இப்படி அவர்களுக்கு கட்டளை ఆ கொடுத்தார். ఆజ్ఞ ప్రకారమే వాళ్ళు బయలుదేరి వెళ్ళారు. அந்த கட்டளையின்படி அவர்கள் நடந்து దేవుని போனார்கள். ఆజ్ఞ ప్రకారం వారు జరిగించారు కనుక தேவ கட்டளையின்படி செய்ததினாலே యాజకుల పాదాలు ఆ నీళ్లకు తాకిన వెంటనే ஆசாருடைய கால் தொட்டவுடனே పైనుండి దిగువకు పారుతున్న నీరు పైన ఆగిపోయింది. ஓடி வருகிற நதியானது அங்கே நின்று போனது. ఆదాముల పురము ఎత్తు ఆగిపోయింది. அங்கேயே அது நின்று போனது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, పైనుండి కిందికి పారుతున్నటువంటి నీరు மேலே இருந்து கீழே வருகிறதான అవి தண்ணீர் అక్కడే ఆగిపోయినాయి. அது அப்படியே நின்று போனது. నీళ్లు ఆగిపోవడానికి కారణం தண்ணீர் நிற்க காரணம் என்ன? దేవుని ఆజ్ఞ నెరవేర్చేవారు అక్కడ పాదాలు ఆ నీళ్లకు తాకినాయి. தேவனுடைய கட்டளை நிறைவேற்றுடைய பாதங்கள் அங்கே ఏ தொடப்பட்டது. ఉపద్రవము నీ మీదికి వచ్చినా, எந்த தீங்கும் உன் மீது வந்தாலும், ఎన్ని శోధనలే ఉపద్రవాలు నీ మీదికి జలప్రవాహం వలె వచ్చినా, எத்தனை சோதனை இன்னர்கள் ஜலத்தை போல் வந்தாலும், నిందలు అవమానాలు జలప్రవాహం వలె నీ మీదికి వచ్చినా, நிந்தையும் அவமானமும் புரண்டு வந்தாலும், దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం నువ్వు జరిగించినట్లయితే தேவன் கட்டளையிட்டதை நீ ఆ செய்யக்கூடுமானால் శోధన సమస్యలన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి నిలబడతాయి. அந்த சோதனைகள் பின்னோக்கி போய் ఇక நின்று దేవుడు ఆజ్ఞాపించినదంతా చేయాలి. ஆகவே தேவன் கட்டளையிட்டதை செய்ய வேண்டும். ఎల్ల ప్రవాహం వలె నిందలు, అగ్ని వలె శోధనాలు రాగా, నది వలె సమాధానమును నీవు నాకిచ్చితివే.
జల ప్రవాహం వలె నిందలో అగ్ని వలె శోధనాలు రాగా నది వలె సమాధానమును నీవు నాకిచ్చితివి నది వలె సమాధానమును నీవు నాకిచ్చితివి జల ప్రవాహం వలె నిందలు అగ్ని వలె శోధనాలు నది వలె సమాధానమును నీవు నాకిచ్చితివి నది వలె సమాధానమును నీవు నాకిచ్చితివి నా ప్రాణము నీ ప్రేమయందు సదాకాలం హర్షించుచున్నది నా ప్రాణము నీ ప్రేమయందు సదాకాలం హర్షించుచున్నది నా జ్ఞానీకము ప్రియాలనియును సుగంధమౌనో గదా నా జ్ఞానీకము ప్రియాలనియును సుగంధమౌనో గదా జల ప్రవాహం వలె నిందలు అగ్ని వలె శోధనాలు రాగా జల ప్రవాహం వలె నిందలు అగ్ని వలె శోధనాలు రాగా నది వలె సమాధానమును నీవు నాకిచ్చితివి నది వలె సమాధానమును నీవు నాకిచ్చితివి నా ప్రాణము నీ ప్రేమయందు సదాకాలం హర్షించుచున్నది నా ప్రాణము నీ ప్రేమయందు సదాకాలం హర్షించుచున్నది నా జ్ఞానీకము ప్రియాలనియును సుగంధమౌనో గదా నా జ్ఞానీకము ప్రియాలనియును సుగంధమౌనో గదా ప్రభుని ప్రేమయే కాంచుచు ప్రతిదినం నేను స్తోత్రించెదను 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 ఆదరణ కలిగించు నీ వాక్యమే జీవిత ఆనందమే ఆదరణ కలిగించు నీ వాక్యమే జీవిత ఆనందమే నా ప్రాణము నీ ప్రేమయందు సదాకాలం హర్షించుచున్నది నా ప్రాణము నీ ప్రేమయందు సదాకాలం హర్షించుచున్నది నా జ్ఞానీకము ప్రియాలనియును సుగంధమౌనో గదా 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 ప్రభుని ప్రేమయే కాంచుచు ప్రతిదినం నేను స్తోత్రించెదను ప్రభుని ప్రేమయే కాంచుచు ప్రతిదినం నేను స్తోత్రించెదను ఆదరణ కలిగించు నీ వాక్యమే జీవిత
ఆనందించండి, సంతోషించండి, ఆత్మల ఆనందించి సంతోషించండి. ఆదరణ తల్లి మన సమస్యలన్నీ దేవుడు తొలగించి వేశాడు. எல்லாவற்றையும் நீக்கினார். ఉపద్రవాలన్నీ దేవుడు తొలగించి వేశాడు. ఉపద్రవங்களை தேவன் நீக்கினார். మన మీదికి పొరులు వచ్చుతున్నటువంటి యోర్దాను వంటి శ్రమలు శోధనలన్నీ నిలిచిపోయి ఉన్నాయి. புரண்டு ஓடுகிறதான பிரச்சனைகள் ஒன்றாய் நின்று కనుక ప్రభునందు మనం ఆనందంగా సంతోషంగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని మహిమపరుద్దాం. హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా మనం చేసినట్లయితే தேவன் கட்டளையிட்டதை செய்வோமானால் పైనుండి పారుతున్నటువంటి ఆ యోర్దాను అనేది ఏకరాశిగా నిలబడిపోయింది. மேலிருந்து ஓடி வருகிற யோர்தான் நதி அப்படியாய் நின்று దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్టుగా చేయండి. தேவன் கற்பித்ததை செய்யுங்கள். యోర్దాను వంటి శోధన సమస్యలు శ్రమలన్నీ కూడా దేవుడు తొలగించి వేస్తాడు. யோர்தானை போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் நீக்கி సర్వ போடுவார். సమాజము కనాను చేరారు. எல்லா ஜனங்களும் கானானை యోర్దాను దాటిన వెంటనే వారు కనాను అడుగు పెట్టారు. யோர்தானை கடந்து கானானுக்குள் அடி దేవుడు வைத்தார். ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం వారి పితరులతో వాగ్దానం చేశాడు. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டது. అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. அபிரகாம் யாக்கோபு ஈசாக்கு வாக்குத்தத்தம் ఈ கொடுத்தார். దేశమును నేను మీకు మీ సంతానానికి స్వాస్థ్యముగా ఇస్తానని. இந்த தேசத்தை உன்னுடைய ஜனத்திற்கு ఇప్పుడు వారికి சுதந்திரமாய் స్వాస్థ్యముగా ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిన ఆ దేశంలో వారు అడుగు పెట్టారు. சுதந்திரமாய் கொடுப்பேன் இந்த தேசத்திலே அவர்கள் காலடி வைத்தார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, దేవుని వాగ్దానము నెరవేర్చబడుచున్నది. தேவனுடைய வார்த்தை దేవుని நிறைவேறப்படுகிறது. వాగ్దానం వారి మధ్యలో జరుగుతున్నది. வாக்குத்தத்தம் அங்கே దేవుడు நிறைவேறப்படுகிறது. ఆజ్ఞాపించినది యావత్తు వారు చేసినప్పుడు தேவன் கற்பித்ததை அவர்கள் செய்த போது వాగ్దాన దేశంలో వారు ప్రవేశించారు. வாக்குத்தத்த தேசத்தில் దేవుడు பிரவேசித்தார்கள். నీకు ఏదైతే వాగ్దానం చేశారో தேவன் எதை வாக்கு ఆ கொடுத்தாரோ వాగ్దానాలన్నీ నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలి. அந்த வாக்குத்தத்தம் உன் வாழ்க்கையிலே ఆ நிறைவேற வேண்டும். వాగ్దానముల యొక్క ఫలితాన్ని నీవు అనుభవించాలి. அதனுடைய பலனை நீ பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். అందుకొరకే దేవుడు ఆజ్ఞాపించినవన్నీ మీరు చేయాలి. அதற்காக அவர் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் దాని செய்யுங்கள். కొరకే మీరు క్రిస్మస్ దినమున మేలుకోవాలి. கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே நீங்கள் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். గతించిన దినాలలో దేవుడు మీకు ఎన్ని వాగ్దానాలు చేశాడో, கடந்த காலத்திலே எத்தனை வாக்குத்தத்தம் ప్రభు మీకు செய்தாரோ, ఎన్ని ప్రమాణాలు చేశాడో, எத்தனை நிபந்தனைகள் செய்தாரோ, మీరు క్రిస్మస్ దినమున మేల్కొనండి. இந்த நாளிலே விழித்துக் கொள்ளுங்கள். రాబోయే నూతన సంవత్సరముల వాటిని మీరు అనుభవించబోతున్నారు. புத்தாண்டிலே அனுபவிப்பீர்களா? వాటి ఫలితాన్ని మీరు అనుభవించబోతున్నారు. பலனை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவஜனம், దేవుడు ఆజ్ఞాపించినదంతా మనం చేయవలెను. தேவன் கற்பித்த எல்லாவற்றையும் செய்ய దాని வேண்டும். కొరకే మనం మేల్కోవాలి. அதற்காக நாம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். రూతు గ్రంథము ரூத்துவின் புத்தகம் 3వ అధ్యాయము 3ஆம் அதிகாரம் 6వ వాక్యమును చదువుకుందాం. 6ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். రూతు గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 6వ వాక్యం. ரூத்துவின் புஸ்தகம் 3:6. ఆ కళ్ళమునొద్దకు పోయి அந்த இடத்திற்கு போய் తన అత్త ఆజ్ఞాపించినదంతయు చేసెను. தன்னுடைய மாமியார் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார். రూతు బోయాజు కళ్ళము ఎత్తుకు వెళ్ళింది. ரூத்து போயாசுடைய வயல்வெளிக்கு తన போனார். అత్త తనకి ఏదైతే ఆజ్ఞాపించెనో தன்னுடைய மாமியார் எதை கட்டளை கொடுத்தாரோ అదంతయు జరిగించి. அதை எல்லாவற்றையும் செய்து ప్రియమైన முடித்தார். దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவஜனமே, రూతుకు నడిపింపు తన అత్త అయిన నయోమి నడిపింపు. ரூத்துவை வழிநடத்தினது தன்னுடைய மாமியார். ఈ నయోమి రూతుని నడిపిస్తున్నది. இந்த நயோமி ரூத்துவை வழிநடத்தினார். రూతు దేవుని యొక్క సంఘానికి సూచనగా మనం గమనిస్తున్నాం. ரூத்து தேவனுடைய சபைக்கு அடையாளமாக ప్రియమైన இருக்கிறார். దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவஜனமே, ఇప్పుడు రూతు నయోమి నడిపించినట్లుగా నడుస్తున్నది. நயோமி ரூத்துவை நடத்தியது போல் நடத்துகிறார். నయోమి పరిశుద్ధాత్మకును దైవ సేవకులకి సూచనగా కనబడుచున్నది. நயோமி பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஊழியருக்கு அடையாளமாக இருக்கிறார். ఆవిడ
ఆజ్ఞాపించినదంతా రూతు జరిగించింది. அவள் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் ரூத் நடப்பித்தாள். ఏమి ఆజ్ఞాపించి ఉన్నది? எதை கட்டளை கொடுத்தாள்? నయోమి రూతుకి ఆజ్ఞాపించినది ఏమి? ரூத்துக்கு கட்டளையிட்டது என்ன? ఇదిగో ఈ రాత్రి బోయాజు కళ్ళమున ఎవరు తూర్పార పట్టబోచున్నాడు. இந்த ராத்திரி வேளையிலே வயலுக்கு போயாஸ் வரப்போகிறார். నీవు స్నానం చేసి తైలం రాసుకొని நீ அங்கே நீராடி தைலம் பூசிக்கொண்டு వేరు బట్టలు ధరించుకొని బోయాజు కళ్ళమునకు నీ వెళ్ళాలి. மாறு வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொண்டு களஞ்சியத்துக்கு நீ போக வேண்டும். అక్కడికి వెళ్ళి అతను అన్నపానాలు పుచ్చుకొని పరుండేంత వరకు నువ్వు మరుగై ఉండాలి. அவன் புசித்து குடித்து தூங்கும் வரையும் நீ மறைந்து கொள்ள வேண்டும். ఆ తర్వాత నువ్వు వెళ్ళి అతని కాళ్ళ యొద్ద నువ్వు పడుకోవాలని చెప్పింది. பிற்பாடு அவருடைய காலின் அருகிலே நீ படுத்துக் கொள்ள வேண்டும். దేవుని విడలారా, பிரியமான தேவஜனமே, అంత ఆజ్ఞాపించినదంతా జరిగించింది. தன்னுடைய மாமி கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் செய்தார். స్నానం చేసుకోవాలి, அவள் குளித்து முடித்தார். తైలం రాసుకోవాలి, தைலத்தை பூசிக்கொண்டார். వేరు బట్టలు ధరించాలి, வேறு வஸ்திரத்தை தரித்தார். బోయాజు కళ్ళమునకు వెళ్ళాలి. போயாசுடைய களஞ்சியத்துக்கு బోయాజు అన్నపానాలు పుచ్చుకునేంత వరకు కనుమరుగై ఉండాలి. போயாசு புசித்து குடிக்கும் வரையிலும் அவன் மறைந்து கொண்டான். మరుగై ఉండటం అవసరం. மறைந்திருப்பது నువ్వు அவசியமானது. అక్కడ కనబడకూడదు, நீ அங்கே காணப்படக்கூடாது. ఎవరికి కనబడకూడదు, யாரும் காணக்கூடாது. నీవు మరుగు చేయబడి ఉండాలి. நீ மறைந்திருக்க வேண்டும். నేను అందరికీ కనబడాలనుకుంటారు ఈ రోజున. நான் எல்லோருக்கும் காணப்பட வேண்டும் என்று మరుగై ఉండేదానికి விரும்புகிறார்கள். ఇష్టపడరు. மறைந்திருக்க விரும்ப ప్రియమైన மாட்டார்கள். దేవుని విడలారా, பிரியமான தேவஜனமே, మరుగైన జీవితం అవసరం. மறைந்திருக்கிற வாழ்க்கை தேவை. దాచబడి ఉండటం అవసరం. மறைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை தேவை. అన్నపానాలు పుచ్చుకొని పరుండేదాకా నువ్వు మరుగై ఉండాలి. புசித்து குடிக்கும் மட்டுமாய் நீ மறைந்திருக்க ఆ வேண்டும். తర్వాత అతని పాదాల దగ్గర నీ శిరస్సు వంచాలి. அது பிற்பாடு அவருடைய பாதத்திலே உன் தலைகளை குனிய ఆ வேண்டும். తర్వాత ఏమి చేయవలెనో అతడు నీకు సెలవిస్తాడు. பிற்பாடு அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வான். ప్రియమైన దేవుని విడలారా, பிரியமான தேவஜனமே, కొంగు నా మీద కప్పుమని నువ్వు అడగాలి. உன்னுடைய போர்வை என் மீது போற்றும் என்று சொல்ல வேண்டும். ఇదంతా కూడా మన ప్రభువైన యేసులో మనకు జరగాలి. இதெல்லாம் இயேசுவுக்குள் நிறைவேற வேண்டும். యేసు ప్రభు ఉన్నటువంటి ఆ కల్లానికి మనం వెళ్ళాలి. இயேசு இருக்கிற களஞ்சியத்துக்கு போக ఎవరు வேண்டும். తూర్పార పట్టబోచున్నాడు ఆయన. இதோ கோதுமை பதனடிக்க போகிறார். ప్రియమైన దేవుని విడలారా, பிரியமான தேவஜனமே, గట్టి గింజలు తాని గింజలు వేరు చేయబోతున్నాడు. நல்ல விதம் அங்கே பிரிக்கப்படும். ఆయన తూర్పార పట్టబోచున్నాడు. அங்கே கோதுமை பதனடிக்க ఆ போகிறார். సమయం ఆసన్నమై ఉన్నది. அந்த நாளிகை சமீபமாக ఇట్టి இருக்கிறது. పరిస్థితిలో మనము ఆయన అత్త ఆజ్ఞాపించినట్లుగా ఋతు చేయాలి. இந்த நிலைமையிலே ரூத் சொன்னது போலவே அவள் செய்ய ఈ வேண்டும். సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినట్లుగా మనం చేయాలి. பரிசுத்த ஆவியானவர் கட்டளை இடுகிறதை நாம் செய்ய வேண்டும். స్నానము చేసుకోవాలి. நாம் குளிக்க வேண்டும். కనుక మలినమంతా తొలగిపోవాలి. நம்முடைய அசுத்தம் எல்லாம் நீங்க வேண்டும். స్నానం చేసుకొని శుద్ధీకరించుకోవాలి. நீ சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். వాక్యము చేత ఉదక స్నానం చేయబడాలి. வசனத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்பட తైలం வேண்டும். రాసుకోవాలి. தைலத்தை பூசிக்கொள்ள అదే வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల కలిగి ఉండాలి. பரிசுத்த ஆவியின் நிரப்புதலை பெற்றுக் கொள்ள వేరు வேண்டும். వస్త్రములు ధరించాలి. மாற்று வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொள்ள నూతన வேண்டும். వస్త్రములు ధరించాలి. புதிய வஸ்திரத்தை தரித்துக் మన கொள்ள జీవితం வேண்டும். నూతనంగా మార్చబడాలి. நம்முடைய வாழ்க்கை புதிதாக மாற்றப்பட దేవుని வேண்டும். నీతిని ధరించుకోవాలి. தேவ நீதியை தரித்துக் கொள்ள మనం வேண்டும். బోయాజు కల్లానికి వెళ్ళాలి. போயாசுடைய வயல் நிலத்திற்கு போக బోయాజు வேண்டும். అక్కడ అన్నపానాలు పుచ్చుకొనబోతున్నాడు. போயாஸ் அங்கே புசித்து குடித்திருப்பார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ఆ ஜனமே, అన్నపానాలు పుచ్చుకున్న తర్వాత அவர் புசித்து குடித்த பிறகு ఈ ఆయన కనబడాలి. நீ அவனுக்கு காண்பி. కనబడాలంటే అప్పటి వరకు నువ్వు మరుగై ఉండాలి. காணப்பட வேண்டுமானால் நீ மறைந்திருக்க ఆ வேண்டும். తర్వాత నీ వెళ్ళి నీ శిరస్సైన పాదాల దగ్గర వంచాలి. பிற்பாடு உன்னுடைய சிரசை அவர் பாதத்தின் அருகிலே కనుక வைக்க మనము வேண்டும். మరుగై ఉండే జీవితం అవసరం. மறைந்திருக்கிற வாழ்க்கை యేసు அவசியம். ప్రభు దగ్గర మనం మరుగై ఉండాలి. இயேசு அண்டையிலே மறைந்திருக்க ఆయన வேண்டும். అన్నపానాలు పుచ్చుకొనబోతున్నారు. அவர் புசித்து குடிக்க போகிறார். చివరిసారిగా యేసు ప్రభు పస్కా భుజించాడు. அவர் கடைசியாய் பஸ்காவை ఇక புசித்தார். మరలా నేను దేవుని రాజ్యంలోనే భుజిస్తానని చెప్పాడు. மீண்டுமாய் பரலோகத்தில் இதை புசிப்பேன் నువ్వు என்று మరుగై சொன்னார். ఉండాలి. நீ மறைந்திருக்க ఆయన வேண்டும். పడుకున్న తర్వాత వెళ్ళి నీవు ఆయన పాదాల దగ్గర శిరస్సు వంచాలి. அவர் உறங்கின பிறகு அவருடைய பாதத்தின் அருகிலே உன் சிரசை நிமிர்த்த యేసయ్య வேண்டும். పాదాల దగ్గర మనం శిరస్సు వంచాలి. இயேசுவின் பாதத்திலே உன் தலையை குனிய ఆయన வேண்டும். పాదాలే మనకు శరణం. அவருடைய பாதமே நமக்கு சரணமாய் మన இருக்கும். తలపులు ఆలోచనలు ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టాలి. நம்முடைய சிந்தைகள் அவருடைய பாதத்திலே அமர்த்த வேண்டும். ఆయన ఉలిక్కిపడి లేచాడు. அவர் எழுந்திருத்தார். ఆయన పాదాల దగ్గర శిరస్సు వంచిన స్త్రీ కనబడుతున్నది. அவருடைய பாதத்திலே சிரசு நிமிர்ந்த ஒரு ஸ்திரீயை ఎవరు? இவள் யார்? నీవెవరు? நீ யார்? ఆమె చెప్పుచున్నది, அவள் சொன்னார், నీ దాసురాలను, உன்னுடைய அடிமை பெண், నీ దాసురాలను, உன்னுடைய அடிமை, నేను మోయాబు దేశం నుండి వచ్చిన రూతుని. நான் மோயாப் தேசத்தில் வந்த ரூத் ప్రియమైన என்றார். దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ఆయన ஜனமே, పాదాల దగ్గర మనం తగ్గించుకోవాలి. அவருடைய பாதத்திலே நம்மை தாழ்த்த ఏం வேண்டும். కావాలి? என்ன வேண்டும்? ఈ కొంగు నా మీద కప్పు. உன்னுடைய போர்வை என் மீது போற்றும். మనకేం కావాలి? క్రిస్మస్ దినమున இந்த நாளிலே நமக்கு என்ன வேண்டும்? యేసయ్య వస్త్రం మన మీద కప్పబడాలి. இயேசுவின் வஸ்திரம் நம் மீது போட வேண்டும். ఆయన వస్త్రము నీ పిల్లల మీద కప్పబడాలి. அவருடைய வஸ்திரம் பிள்ளைகள் மீது போற்றப்பட ఆయన வேண்டும். చెంగు నీ మీద కప్పబడాలి. அவருடைய போர்வை நம் மீது போட்ட வேண்டும்.
ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, యేసు ప్రభు వస్త్రం మన మీద కప్పబడాలి. இயேசுவினுடைய வஸ்திரம் நம் மீது போட வேண்டும். ఆ తర్వాత ఆయన ఆమెతో మాట్లాడారు. அவளோடு பேசினார். ఆ తర్వాత ఆమెను పంపించేటప్పుడు அவளை அனுப்பும்போது నీవు కప్పుకొచ్చిన ఆ దుప్పటి పరమని చెప్పారు. உன்னுடைய போர்வை விரி என்று ఆరు சொன்னார். కొలల ఎవరు కొలిచి అందులో పోశాడు. அங்கே ஆறு நிலத்தை அங்கே ஊற்றினார். 6 కొలల ఎవరు కొలిచి అందులో పోశాడు. 6 படி நெல்லை அங்கே ஊற்றினார். ఆమె మూట కట్టి ఆమె మీద ఉంచాడు. அதை மூட்டை கட்டி அவள் மீது ఇవి சுமத்தினார். నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళిపో, இதை நீ சுமந்து கொண்டு போ, మేలు నేను విచారిస్తానని చెప్పాడు. நான் உனக்காக விசாரிப்பேன் என்று சொன்னார். ఆజ్ఞాపించినదంతా రూతు జరిగించింది. அவர் சொன்னது எல்லாவற்றையும் ఇప్పుడు తన జీవితంలో ఒక మేలు జరగబోతుంది. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நன்மை ఆయన உண்டாகும். ఆజ్ఞాపించినది మీరు జరిగించండి. அவர் கட்டளையிட்டதை ఈ நிறைவேற்றுங்கள். క్రిస్మస్ దినమున మీకు మేలు జరగబోతుంది. இந்த நாளிலே நன்மை நடைபெறும். మేలును దేవుడు విచారించబోతున్నాడు. நன்மையான காரியத்தை தேவன் గొప్ప కార్య விசாரிப்பார். ప్రభు చేయబోతున్నాడు. பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். ఆయన ఆజ్ఞాపించినదంతా చేయుటకు మనం మేలుకోవాలి. அவர் சொன்னபடி செய்வதற்கு நாம் விழித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். రెండవదిగా మనం ఎందుకు మేలుకోవాలి? இரண்டாவது நாம் எதற்காக விழித்துக் கொள்ள வேண்டும்? మరియను చేర్చుకొనుటకు మేలుకున్నాడు. ఆయన மரியாதை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாய் விழித்துக் கொண்டார். మరియను చేర్చుకునే దానికి మేలుకున్నాడు. மரியாதை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விழித்துக் అంతకు கொண்டார். ముందు ఆయన ఏమనుకున్నాడో తెలుసునా? அதற்கு முன்பு என்ன நினைத்தான்? మరియను రహస్యంగా విడనాడాలనుకున్నాడు. அவளை ரகசியமாய் கைவிட நினைத்தான். అయితే ఆయన నిద్రిస్తూ ఉన్నాడు. ஆனால் அவர் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போது ప్రభుదూత ఆయనకు ప్రత్యక్షమై தேவதூதன் தரிசனமாகி, ఇది పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగిన కార్యం. இது பரிசுத்த ஆவியானவரால் உண்டான காரியம். మరియను చేర్చుకోవడానికి నువ్వు భయపడవద్దు. மரியாதை சேர்த்துக் கொள்ள நீ ఆమె ஐயப்படாதே. గర్భములో ఉన్నది దైవ కుమారుడు. அவருடைய கர்ப்பத்தில் இருப்பது தேவகுமாரன். ఆయన విడవాలనుకున్నాడు. அவளை கைவிட நினைத்தான். ఆయన దేని విడవాలనుకున్నాడు? அவன் எதை விட நினைத்தான்? పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగిన కార్యం విడిచిపెట్టాలను. பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற காரியத்தை கைவிட நினைத்தான். రెండవది మరియను విడవాలనుకున్నాడు. இரண்டாவது மரியாதை விட்டுவிட நினைத்தான். మూడవది మరియ గర్భములో ఉన్న దైవ కుమారుని విడవాలనుకున్నాడు. மூன்றாவது தன்னுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கிற தேவகுமாரனை விட ప్రియమైన நினைத்தான். దేవుని విడలారా, பிரியமான தேவஜனமே, ప్రభుదూత తనతో చెప్పిన తర్వాత தேவதூதன் தன்னோடு சொன்ன ఇప్పుడు பிறகு అతను మేలుకున్నాడు. இப்போது விழித்துக் கொண்டார். మేల్కొన్న తర్వాత ఏం చేశాడు? விழித்துக் கொண்டு என்ன செய்தார்? విడనాడాలనుకున్న మరియను చేర్చుకున్నాడు. விட்டுவிட நினைத்த மரியாதை சேர்த்துக் మరియను கொண்டார். చేర్చుకొనుటకు మేల్కొన్నాడు. மரியாதை சேர்த்துக் கொள்ள விழித்துக் క్రిస్మస్ கொண்டார். దినమున మనం ఎందుకు మేల్కోవాలి? கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே ஏன் விழித்துக் கொள்ள మరియను வேண்டும்? చేర్చుకొనడానికి మేల్కోవాలి. மரியாதை சேர்த்துக் கொள்ள விழித்துக் கொள்ள ప్రియమైన வேண்டும். దేవుని విడలారా, பிரியமான தேவஜனமே, 3 కార్యాలు విడిచిపెట్టాలనుకున్నాడు. 3 காரியங்களை விட்டுவிட ఒకటి நினைத்தார். పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగిన కార్యం. பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற காரியம், పరిశుద్ధాత్మ వలన జరిగిన కార్యాలు విడిచిపెట్టకూడదు. பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற காரியத்தை விடக்கூடாது. దేవుని ఆత్మ ద్వారా జరుగుతున్న కార్యాలను మనం అట్టి పెట్టుకొని ఉండాలి. தேவ ஆவியினால் நடைபெறுகிற காரியத்தை காத்துக் கொள்ள ఆత్మ வேண்டும். కార్యములు మనం హత్తుకొని ఉండాలి. ஆவியின் காரியத்தை நாம் அணைத்துக் கொள்ள ఆత్మ வேண்டும். కార్యాలు మనం విడవకూడదు. ஆவியின் காரியத்தை விட்டுவிடக் கூடாது. పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி అన్య வந்தபோது భాషలు మాట్లాడారు, அந்நிய பாஷைகள் பேசினார். ప్రవచనాలు ప్రవచించారు, தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார். దర్శనాలు చూశారు. தரிசனத்தை கண்டார். ఈ పరిశుద్ధాత్మ కార్యములు, இது பரிசுத்த ஆவியானவரின் ఈ காரியம். కార్యములు విడవకూడదు. இந்த காரியத்தை விட்டு விடாதே. ఈ కార్యములు విడవకుండుటకై నువ్వు మేల్కోవాలి. క్రిస్మస్ దినమున இந்த காரியத்தை விட்டு விடாதபடி நீ விழித்துக் கொள்ள అన్య வேண்டும். భాషలు మాట్లాడటం విడవకూడదు. அந்நிய பாஷையில் பேசுவதை விட்டு விடாதே. ప్రవచించడం విడవకూడదు. தீர்க்க தரிசனத்தை விட்டு விடாதே. దర్శనాలు చూడటం విడవకూడదు. தரிசனத்தை காண்பதை விட்டு ఆత్మ விடாதே. కార్యములు కొనసాగించాలి. ஆவியின் காரியத்தை நடைபெற செய்யுங்கள். పరిశుద్ధాత్మ వలన జరిగే కార్యాలు కొనసాగించాలి. பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற காரியத்தை ఈ చివరి நிறைவேற்றுங்கள். దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం. கடைசி நாட்களிலே ఆత్మ இருக்கிறோம். కార్యాలు ప్రతి వారి ఎడల నూతనపరచబడాలి. ஆவியின் காரியங்கள் புதிதாக்கப்பட வேண்டும். ఆత్మ కార్యములు అంతవరకు విడవకూడదు. ஆவியின் காரியத்தை கடைசி நாள் மட்டும் விட்டு விடாதே. మరియను విడిచిపెట్టకూడదు. மரியாதை விட்டு விடாதே. మరియమ్మ తల్లి మనకు కావాలి. மரியாதை நமக்கு அவசியமாக మరియమ్మ இருக்கிறார். మనకు అవసరం. அவர்கள் அவசியமாக మరియమ్మ இருக்கிறார்கள். మరియ ఎవరో తెలుసునా? மரியாள் யார் தெரியுமா? ఆమె కన్యకై ఉన్నది. அவர் கன்னிகையாக అనగా இருக்கிறார். పవిత్రురాలు. அவர் பரிசுத்தமானவர். సంఘమై ఉన్నది. அவர் சபையாக இருக்கிறார். సంఘాన్ని విడవకూడదు. சபையை விட்டு விடாதே. సంఘాన్ని విడవకూడదు. சபையை விட்டு விடாதே. క్రిస్మస్ రోజు మాత్రమే కాదు సంఘము. கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே மாத்திரமல்ல, ఎప్పటికీ మనం సంఘాన్ని విడవకూడదు. எப்போதும் சபையை விட்டு விடாதே. ఇది పవిత్రురాలైన కన్యక. இது பரிசுத்தமான కన్నిகை. ఇది క్రీస్తుకు ప్రదానం చేయబడిన కన్యక. இது கிறிஸ்துவுக்காய் நியமிக்கப்பட்ட ఈ கன்னிகை. కన్యకను యేసు వివాహం ఆడబోతున్నాడు. இந்த கன்னிகை இயேசு திருமணம் செய்ய కనుక ఈ போகிறார். పవిత్రుల కన్యకైన సంఘాన్ని నువ్వు విడవకూడదు. பரிசுத்தமான இந்த கன்னிகை என்கிற சபையை விட்டு விடாதே. రహస్యముగా విడవాలనుకున్నాడు యోసేపు. ரகசியமாய் விட்டு விட நினைத்தார். విడవద్దని ప్రభుదూత చేత హెచ్చరించబడ్డాడు. விட்டு விடாதே என்று தூதனால் எச்சரிக்கப்பட்டார். మేల్కొన్న తర్వాత చేర్చుకున్నాడు. விழித்துக் கொண்டு அவளை சேர்த்துக் கொண்டார். విడవకూడదు. விட்டு விடாதே.
సంఘాన్ని విడవకూడదు. சபையை விட்டு விடாதே. సంఘం అనేది దీప స్తంభము. சபை தீபமாய் இருக்கிறது. ఇది ఒక వెలుగు. இது வெளிச்சமாய் ఇది இருக்கிறது. విడిచిపెడితే బయట చీకటి. இதை விட்டு விட்டால் இருளே లోకం பிரகாசம். పాపం. உலகத்தில் பாவம் అది உண்டு. అంధకారమైన జీవితం. அது இருளாய் ஜீவம். అది ఆడంబరమైన జీవితం. ஆடம்பர வாழ்க்கை உண்டு. అయ్యో నీ జీవితం పాడైపోతుంది. அங்கே உன் வாழ்க்கை சீரழியும். లోకానికి అంతమున్నది. உலகத்துக்கு அழிவு உண்டு. లోకం పాడగును. உலகம் அழிந்து போகும். లోకంలోనికి వెళితే నీ జీవితం అలా అవుతుంది. உலகத்தில் போனால் உன் வாழ்க்கை అందుకే ఆ సంఘం విడవద్దు. ஆகவே சபை விட்டு விடாதே. మేల్కోండి, మేల్కోండి. விழுத்துக்கொள், விழுத்துக்கொள். క్రిస్మస్ దినమున మెలకువ కలిగి ఉండండి. கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே விழுத்துக்கொள். మరియను విడవద్దు. மரியாதை விட்டு விடாதே. సంఘాన్ని విడవద్దు. சபையை விட்டு விடாதே. మరియలో ఎవరున్నారు? மரியாளில் யார் இருக்கிறார்? మరియలో యేసయ్య ఉన్నాడు. மரியாளிலே இயேசு. మరియ గర్భంలో యేసు ఉన్నాడు. மரியாளின் வயிற்றிலே இயேசு సంఘ இருக்கிறார். గర్భంలో ఎవరున్నారు? சபையின் கர்ப்பத்தில் யார் இருக்கிறார்? సంఘములో యేసయ్య ఉన్నాడు. சபையிலே இயேசு యేసయ్యను இருக்கிறார். విడవద్దు. இயேசுவை விட்டு விடாதே. యేసయ్యను విడవద్దు. இயேசுவை விடாதே. యేసయ్యతో మీరు హత్తుకొని ఉండాలి. இயேசுவோடு இணைத்துக்கொள். ఆయనతో మీరు ఐక్యపడి ఉండాలి. அவரோடு ஐக்கியமாயிரு. యోసేపు మేల్కొన్న తర్వాత யோசேப்பை விழுத்துக்கொண்டு మరియను చేర్చుకొనెను. மரியாதை சேர்த்துக் கொண்டார். పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు చేర్చుకొనెను. பரிசுத்தாவின் காரியங்களை యేసు சேர்த்துக் ప్రభుని கொண்டார். చేర్చుకొనెను. இயேசுவை சேர்த்துக் கொண்டார். ఆయన మరియను చేర్చుకొనడానికి ఆయన మేల్కొన్నాడు. மரியாதை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாய் அவன் விழுத்துக் கொண்டான். మూడవదిగా மூன்றாவதாக ఆమెను ఎరుగుకుండేను. அவளை அறியாமல் இருந்தான். మరియను ఎరుగుకుండుటకు చేర్చుకున్నాడు. மரியாதை அறியாமல் இருப்பதற்கு యేసు ప్రభు ఆమె గర్భంలో ఉన్నప్పుడు இயேசு அவளுடைய கர்ப்பத்தில் இருந்தபோது యోసేపు ఆమెను ఎరుగలేదు. யோசேப்பு அவளை அறியவில்லை. యోసేపు ఆమెను ఎరగలేదు. யோசேப்பு அவளை அறியவில்லை. ఆమె పవిత్రత కొరకై చేర్చుకున్నాడు ఆయన. அவளை பரிசுத்தத்திற்காக తాను சேர்த்தார். పరిశుద్ధముగా ఉన్నాడు, ఆమెను పరిశుద్ధముగా ఉంచాడు. அவனும் பரிசுத்தமாய் அவரையும் பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொண்டார். మరియను ఎరుగకుండేటువంటి దాని అర్థమేమి? மரியாதை அறியவில்லை என்றால் அர்த்தம் என்ன? పరిశుద్ధమైన జీవితం. பரிசுத்த வாழ்க்கை. ఎందుకు మేల్కోవాలి మనం క్రిస్మస్ దినమున? எதற்காக விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்நாளிலே? పరిశుద్ధమైన జీవితం చేయుట కొరకే మేల్కోవాలి. பரிசுத்த வாழ்க்கை செய்யும்படியாக விழித்துக் கொள்ள క్రిస్మస్ అంటే வேண்டும். పరిశుద్ధమైన జీవితం చేయాలి. கிறிஸ்துமஸ் என்றால் பரிசுத்த வாழ்க்கை క్రిస్మస్ అనేది పరిశుద్ధముగా జరగాలి. கிறிஸ்துமஸ் பரிசுத்தமாய் கடைபிடிக்க ఎందుకంటే ఆయన வேண்டும். జన్మ పరిశుద్ధం. ஏனென்றால் அவருடைய பிறப்பு ఏ பரிசுத்தம். పురుషుని సహాయం లేకుండా ఆమె గర్భము ధరించెను. எந்த புருஷனுடைய சகாயம் இல்லாமல் கர்ப்பம் ఇది தரிக்கப்பட்டது. ఎలా జరుగునని ఆమె క్వశ్చన్ వేసింది. இது எப்படி நடைபெறும் என்று கேள்வி ఇది எழுப்பினார். పరిశుద్ధాత్మ వలన జరుగును. இது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும். కనుక అది ఎంత పరిశుద్ధమో. அது பரிசுத்தமானது. యేసయ్య జన్మ పరిశుద్ధము. இயேசுவின் ஜனனம் ఆయన பரிசுத்தமானது. జననములో పాపము లేదు, அவருடைய பிறப்பிலே பாவம் இல்லை, అపవిత్రత లేదు. அசுத்தம் இல்லை, పరిశుద్ధమైన జీవితం. பரிசுத்தமான வாழ்க்கை. క్రిస్మస్ దినమున ఎందుకు మనం మేల్కోవాలి? கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே ஏன் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும்? పరిశుద్ధమైన జీవితం కొరకే మేల్కోవాలి. பரிசுத்த வாழ்க்கைக்காக விழித்துக் கொள்ள పవిత్రత வேண்டும். కొరకే మేల్కోవాలి. பரிசுத்தத்திற்காக விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். పరిశుద్ధమైన జీవితం చేయలేకపోతున్నామే. பரிசுத்த வாழ்க்கை இல்லாமல் இருக்கிறது. పవిత్రంగా బ్రతకలేకపోతున్నామే. பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்வதை கிடையாது. యేసయ్యా, నీవు నా కొరకు జన్మించావు. இயேசுவே எனக்காக நீர் பிறந்து నీ జన్మ పరిశుద్ధమై ఉన్నట్టుగా உம்முடைய பிறப்பு பரிசுத்தமாக నేను இருக்கிறது. పరిశుద్ధముగా బ్రతకాలి. நானும் பரிசுத்தமாய் నేను ஜீவிக்க పరిశుద్ధముగా జీవించాలి. நானும் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். అపవిత్రత నా యందు కనబడకూడదయ్యా. அசுத்தம் எனக்குள் இருக்கக்கூடாது. నన్ను పరిశుద్ధపరచు నాయనా. என்னை பரிசுத்தமாக்கும். నన్ను పవిత్రపరచు తండ్రి. என்னை பரிசுத்தமாக்கும் నా ஆண்டவரே. ఆలోచన తలంపులు పరిశుద్ధపరచండి. என்னுடைய சிந்தனைகளை నా பரிசுத்தமாக்கும். నోటి మాటలు పరిశుద్ధపరచండి. என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளை నేను பரிசுத்தமாக்கும். వింటున్న చెవులు పరిశుద్ధపరచండి. என்னுடைய செவிகளை నా பரிசுத்தமாக்கும். నోటిని పరిశుద్ధపరచండి. என்னுடைய உடல்களை నా பரிசுத்தமாக்கும். శరీరమును పరిశుద్ధపరచండి. என்னுடைய சரீரத்தை பரிசுத்தமாக்கும். నీవెల్లా నేను పరిశుద్ధత కలిగి ఉండాలి ప్రభువా. முழுமையாய் நான் பரிசுத்தமாக ஜீவிக்க வேண்டும். పరిశుద్ధమైన జీవితానికి నేను అప్పగించుకుంటున్నాను. பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். అపవిత్రమైన జీవితం నాకు అక్కరలేదు. அசுத்தமான வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்லை. క్రిస్మస్ అనగా ఏమిటో తెలుసునా? கிறிஸ்துமஸ் என்றால் என்ன தெரியுமா? పరిశుద్ధమైన జీవితం. பரிசுத்த வாழ்க்கை. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவஜனம், క్రిస్మస్ రోజున ఎందుకు మేల్కోవాలి? கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே ஏன் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும்? పరిశుద్ధమైన జీవితం కొరకే మేల్కోవాలి. பரிசுத்த வாழ்க்கைக்காய் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். నాలుగవదిగా நான்காவதாக యేసు అను పేరు పెట్టెను. இயேசு என்று பெயரிட்டார். యేసయ్యకు పేరు పెట్టుట కొరకే ఆయన మేల్కొన్నాడు. இயேசுவுக்கு பெயர் சூட்டும்படியாய் விழித்துக் యేసు கொண்டார். అని పేరు పెట్టడానికి ఆయన మేల్కొన్నాడు. இயேசு என்று பெயர் சூட்டும்படியாய் యేసు விழித்துக் అని கொண்டார். పేరు పెట్టి இயேசு
இயேசு என்று பெயரிட்டு లోకానికి చాటి చెప్పాడు. உலகத்திற்கு அவன் యేసు பறைசாற்றினான். ప్రభుని లోకానికి పరిచయం చేశాడు. இயேசுவை உலகத்திற்கு அவன் మనం பறைசாற்றினான். ఎందుకు మేల్కోవాలి క్రిస్మస్ దినమున? கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே ஏன் விழித்துக் கொள்ள యేసయ్యను வேண்டும்? లోకానికి పరిచయం చేయడానికి మేల్కోవాలి. இயேசுவை உலகத்திற்கு அறிமுகமாக்குவதற்கு விழித்துக் ఇది கொள்ள యేసు வேண்டும். ప్రభు జన్మించిన దినమని మీరందరూ ఆరాధిస్తున్నారు కదా. இயேசு பிறந்த நாள் என்று ஆராதிக்கிறீர்கள் ఈ அல்லவா? దినమే జన్మించాడని మనకు ఆధారం లేదు. இந்த நாளிலே பிறந்தார் என்று ஆதாரம் கிடையாது. యేసు ప్రభు జన్మించాడు, మనం ఆరాధిస్తున్నాం. இயேசு பிறந்தார், ஆகவே ஆராதிக்கிறோம். మరి ఈ విషయాన్ని నువ్వు ఎంతమందికి చాటావు? இந்த விஷயத்தை எத்தனை பேருக்கு சொன்னார்? ఎంతమందికి తెలియజేశావు? எத்தனை பேருக்கு క్రిస్మస్ தெரியப்படுத்தினார்? ఆరాధనకి నువ్వు ఎంతమందికి చెప్పి యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొచ్చావు? இந்த ஆராதனைக்கு எத்தனை பேரை அழைத்து கொண்டு வந்தார்? క్రిస్మస్ రోజున మేల్కోవాలి. கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே விழித்துக் கொள். ఎందుకొరకు మేల్కోవాలి? எதற்காக விழித்துக் கொள்? యేసయ్యని లోకానికి చాటడానికి మేల్కోవాలి. இயேசுவை உலகத்தில் அறிவிக்கும்படியாக యేసయ్యను விழித்துக் கொள். లోకానికి పరిచయం చేయాలి. இயேசுவை அறிமுகப்படுத்தும்படியாக అన్ని விழித்துக் கொள். జనులందరికీ పరిచయం చేయాలి. புற ஜாதி மக்களுக்கு தெரியப்படுத்து. యేసయ్యని ఎరుగని వారందరికీ పరిచయం చేయాలి. இயேசுவை அறியாத மக்களுக்கு தெரியப்படுத்து. ఈయనే లోక రక్షకుడు. இவரே உலக ரட்சகர். మానవాళి పాప విమోచన కొరకై జన్మించిన వాడు. மனுகுலத்தை மீட்கும்படியாய் வந்தவர். ఆయనే మన పాపములను క్షమించగలిగిన వాడు. இவரே பாவத்தை மன்னிக்க கூடியவர். ఆయనే మన రోగములను భరించగలిగిన వాడు. நம்முடைய வியாதிகளை இவரே பறித்தார். ఆయనే మరణపు ములను విరిచివేయగలిగిన వాడు. மரணத்தை ஜெயிக்க கூடியவர். ఆయనే మరణము జయించి తిరిగి లేవగలిగిన వాడు. மரணத்தை ஜெயித்து உயிரோடு ఆయన எழுந்தவர். మృత్యుంజయుడు. மரணத்தை காணாதவர். ఆయన మృత్యుంజయుడు. நித்தம் ஜீவிப்பவர். ఆయన మన కొరకు జన్మించాడు. அவர் நமக்காக பிறந்திருக்கிறார். లోకానికి చాటండి. உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்து. లోకానికి పరిచయం చేయండి. உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள். ఎందుకు మేల్కోండి. இதற்காக விழித்துக் கொள்ளுங்கள். ఎందుకు మనం మేల్కోవాలి? எதற்காக விழித்துக் கொள்ள வேண்டும்? పాపము చేయకుండా కొరకై మేల్కోవాలి. பாவம் செய்யாதபடி விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, தேவான தேவ ஜனமே, ఆయన పాపము చేయకుండా కొరకై మేల్కొని அவர் பாவம் செய்யாதபடி விழித்துக் கொண்டு యేసు ప్రభుని లోకానికి పరిచయం చేశాడు. இயேசுவை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். కనుక యేసయ్యను క్రిస్మస్ దినమున లోకానికి పరిచయం చేయాలి. இயேசுவை கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். దాని కొరకే మనం మేల్కోవాలి. அதற்காக நாம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். మీరు మేల్కొనుడి, நீங்கள் விழித்துக் கொள்ளுங்கள். పాపము చేయకుడి, பாவம் செய்யாதிருங்கள். దైవ జ్ఞానం కలిగి ఉండుడి. தேவ ஞானத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. అందరూ అలాగే లేచి నిలబడి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. எல்லோரும் எழும்பி நின்று ஒரு சிறிய ஜெபத்தை செய்து கொள்ளலாம். త్వర త్వరగా లేచి నిలబడాలి. எல்லோரும் எழும்பி நிற்கலாம். హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి. எல்லோரும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். ఈ క్రిస్మస్ దినమున கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே నీ కొరకు ప్రభు జన్మించినటువంటి దినమున உனக்காக இயேசு பிறந்த நாளிலே నీవు మేల్కోవాలని ప్రభు నిన్ను హెచ్చరించారు. நீ விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் எச்சரித்தார். కనుక నీవు మేల్కొనవలెను. ஆகவே நீ விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். నువ్వు మేల్కొని ప్రభుకు అప్పగించుకో. நீ விழித்துக் கொண்டு கர்த்தருக்கு அர்ப்பணி. నీ జీవితాన్ని ప్రభుకు అప్పగించుకో. உன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடு. దేవుడు ఒక అద్భుతమైన కార్యం చేయబోతున్నాడు. தேவன் அற்புதமான காரியத்தை செய்ய போகிறார். ప్రభు ఒక మహిమగల కార్యం నీ జీవితంలో చేయబోతున్నాడు. கர்த்தர் மகிமையான காரியத்தை உன் வாழ்க்கையிலே நடைபெற செய்ய போகிறார். దేవాతి దేవుడు ఈ ఉదయ కాలమున మన మధ్యలో ఉన్నాడు. தேவாதி தேவன் இந்த காலை வேளையிலே நம் மத்தியிலே இருக்கிறார். ఆయన ఎక్కడో జన్మించాడని నువ్వు తలంచవద్దు. அவர் எங்கேயோ பிறந்திருக்கிறார் என்று நினைக்காதே. ప్రభు నీలోనే జన్మించి ఉన్నాడు. கர்த்தர் உன்னிலே பிறந்திருக்கிறார் என்று நினைத்துக்கொள். ఆయన మనలోనే ఉన్నాడు. அவர் நமக்குள் வாசம் செய்கிறார். మన గొప్ప దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. நம்முடைய பெரிய ஆண்டவர் நம் மத்தியிலே அசைவாடுகிறார். యేసయ్యా నీకు స్తోత్రం. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. యేసయ్యా నీకు స్తోత్రాలు. இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். నా దేవా నీకు స్తోత్రం నాయన. கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். అంధకారమైన జీవితంలో నుంచి నాకు విడుదల ఇచ్చావు ప్రభా. இருளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை தந்தீர். అంధకారమైన జీవితంలో నుంచి నన్ను విడిపించావు యేసయ్యా. பாவத்திலிருந்து என்னை விடுதலை ఆకినీర్ నీకు ஆண்டவரே. స్తోత్రం అయ్యా. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. అందరూ స్తోత్రాలు చెప్పండి. ஸ்தோத்திரம் செலுத்து. అందరూ స్తోత్రాలు చెప్పండి. అందరూ స్తోత్రాలు చెప్పండి. బిగ్గరగా స్తోత్రాలు చెప్పండి. దేవుడు అనుగ్రహించిన రక్షణ భాగ్యమును బట్టి నీవు స్తుతించు. నీవు స్తుతించుచుండగానే దేవుని కార్యం మన మధ్యలో జరుగుచున్నది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
యేసయ్యా నీకు స్తోత్రం, యేసయ్యా నీకు స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం నాయన. మహిమగల దేవా నీకు స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. అందరూ ప్రభుకు అప్పగించుకొని ప్రార్థన చేసుకోండి. கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து దేవుని కార్యాలు మన మధ్యలో జరగనివ్వండి. దేవుని కార్యங்கள் ఆత్మ కార్యం మన మధ్యలో జరగనివ్వండి. ஆவியின் காரியங்கள் పరిశుద్ధాత్మ కార్యాన్ని చేర్చుకోనండి. பரிசுத்த ஆவியானவர் పరిశుద్ధాత్మ కార్యం మన మధ్యలో జరగనివ్వండి. பரிசுத்த ஆவியின் காரியங்கள் நடைபெறட்டும். యేసయ్యా, இயேசுவே యేసయ్యా నీకు స్తోత్రం నాయన. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఒక్కొక్కరి మీదకి బలముగా దిగిరానివ్వండి, బలముగా దిగిరానివ్వండి. ఆత్మను పొందుకో, ఆత్మను పొందుకో. ఈ క్రిస్మస్ దినమున దేవుని ఆత్మతో నింపబడు, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడు, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడు. ఇదిగో గొప్ప సంతోషము, గొప్ప సంతోషము. రబల 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 కలబలంతురాల మనకదిరబల. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మహాపరిశుద్ధుడైన గొప్ప దేవా, மகா பரிசுத்தமுள்ள தேவனே, దయగల తండ్రి మీ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము నాయన. దయவுள்ள தேவனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். మీరు మాతో మాట్లాడిన మాటల కొరకై స్తోత్రం ప్రభు. எங்களோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காய் நன்றி మీ செலுத்துகிறோம். మెలకువ కలిగి ఉండాలని మాకు హెచ్చరిక చేశావు. விழித்திருக்க வேண்டும் என்று எச்சரித்தீர். యేసయ్యా మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. இயேசுவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். మాటలన్నీ బిడల హృదయం నింపినందుకై స్తోత్రం నాయన. உம்முடைய வார்த்தையினால் இருதயத்தை நிரப்பினதற்காக మాటలన్నీ ஸ்தோத்திரம். ఫలింపజేయమని వేడుకుంటున్నాం. இந்த வார்த்தைகள் பலன் கொடுக்கும்படியாய் మీరు செய்தீர். మాకు ఇచ్చినటువంటి రక్షణలో ఉన్న సంతోషం ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాం. நீர் கொடுத்த இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை ஒவ்வொரு మీ பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் జన్మలో ఉన్న செய்தீர். గొప్ప ఆశీర్వాదాలతో నింపమని వేడుకుంటున్నాము. உம்முடைய பிறப்பின் ஆசீர்வாதத்தினால் గొప్ప நிரப்புவீராக. సంతోషముతో నింపమని వేడుకుంటున్నాం. பெரிதான மகிழ்ச்சியினால் நிரப்புவீராக. మగల మీరు ఆకడికి రాజ్యానికి సిద్ధపరచండి. மகிமையான உம்முடைய ராஜ்யத்திற்காக எங்களை ஆயத்தமாக்கும். యేసు నామమున వేడుచున్నాము తండ్రి, இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, యేసయ్య కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దీవెన ఆశీర్వాదం మనకును సకల కోటి పరిశుద్ధులకు సదాకాలము తోడయుండి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అందరికి వందనాలు. గమనించాలి, రేపు సాయంకాలం 6 గంటల నుంచి ఉపవాస ప్రార్థన. శనివారం పగలు రాత్రి జరుగుతుంది. ఆదివారం మరలా నేను వస్తాను మధ్యాహ్నం.